بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا جنگجو جس کا نام سنتے ہی پورا عرب کانپ اٹھتا تھا، جسے 1000 سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا، وہ میدان جنگ میں للکار رہا ہو اور پورا لشکر خاموش کھڑا ہو، پھر اچانک ایک نوجوان کھڑا ہو اور کہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے۔ آخر وہ نوجوان کون تھا اور وہ کون سا معرکہ تھا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک ایسا عظیم واقعہ جس نے بہادری، ایمان اور اللہ پر بھروسے کی نئی مثال قائم کی۔ ناظرین اکرام، یہ عظیم واقعہ غزوہ خندق کا ہے، وہ نازک اور فیصلہ کن وقت جب اسلام کے دشمن ہر طرف سے مدینہ منورہ پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ کفار مکہ اور ان کے اتحادی قبائل ایک عظیم لشکر کی صورت میں جمع ہو چکے تھے۔ ان کا مقصد صرف مسلمانوں کو شکست دینا نہیں تھا، بلکہ اسلام کے چراغ کو ہمیشہ کے لیے بجھا دینا تھا۔ دوسری طرف مسلمان تعداد میں بہت کم تھے، وسائل محدود تھے اور حالات انتہائی سخت تھے۔ بظاہر یہ ایک ایسا امتحان تھا جس میں ہر طرف خطرات ہی خطرات نظر آتے تھے، لیکن اہل ایمان کے دل اللہ تعالیٰ کی نصرت کے یقین سے بھرے ہوئے تھے۔ ایسے کٹھن حالات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ فرمایا۔ اس موقع پر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسی حکمت عملی پیش کی جو عرب کے لیے بالکل نئی تھی۔ انہوں نے عرض کیا کہ مدینہ منورہ کے گرد ایک گہری خندق کھود دی جائے تاکہ دشمن شہر میں داخل نہ ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور فوراً اس عظیم کام کا آغاز کر دیا گیا۔ سردیوں کے دن تھے، بھوک کی شدت تھی، جسم تھکن سے چور تھے، لیکن ایمان کی حرارت ہر کمزوری پر غالب تھی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم دن رات محنت کر رہے تھے اور ان کے درمیان خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے مبارک ہاتھوں سے خندق کھود رہے تھے۔ یہ منظر صحابہ کے حوصلوں کو اور بھی بلند کر دیتا تھا۔ کئی دنوں کی مسلسل جدوجہد اور قربانیوں کے بعد خندق تیار ہو گئی۔ جب دشمن کا عظیم لشکر مدینہ کے قریب پہنچا اور اس نے اپنے سامنے خندق کی یہ غیر متوقع رکاوٹ دیکھی تو حیرت میں ڈوب گیا۔ ان کے تمام منصوبے ایک لمحے میں بکھرتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ وہ خندق کو عبور نہیں کر پا رہے تھے اور مدینہ ان کی دسترس سے باہر تھا، مگر ابھی آزمائش ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ آگے ایک ایسا واقعہ پیش آنے والا تھا جو تاریخ اسلام میں بہادری، ایمان اور شجاعت کی لازوال مثال بن گیا۔ قرآن کریم میں اس موقع کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا کہ آزمائش اتنی سخت تھی کہ دل حلق تک آ گئے تھے۔ اسی دوران دشمن کے لشکر میں ایک ایسا شخص موجود تھا جس کا نام سن کر لوگ خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ اس کا نام عمرو بن عبدود تھا۔ وہ عرب کے مشہور ترین پہلوانوں اور جنگجوؤں میں شمار ہوتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کی بہادری 1000 سواروں کے برابر ہے۔ وہ نہ صرف طاقتور تھا بلکہ جنگی تجربے میں بھی بے مثال سمجھا جاتا تھا۔ ایک دن عمرو بن عبدود اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ خندق کے ایک تنگ حصے سے گزرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب وہ مسلمانوں کے سامنے میدان میں کھڑا تھا۔ اس نے گھوڑے پر سوار ہو کر بلند آواز میں مسلمانوں کو للکارا۔ اس کی آواز میدان میں گونجنے لگی۔ وہ بار بار کہتا تھا، کیا تم میں کوئی ایسا نہیں جو میرے مقابلے کے لیے آئے؟ مسلمان جانتے تھے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ عمرو بار بار چیلنج دیتا رہا۔ وہ مسلمانوں کا مذاق اڑانے لگا اور اپنی طاقت پر فخر کرنے لگا۔ اسی لمحے ایک نوجوان اٹھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کے مقابلے میں جاؤں۔ یہ نوجوان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ فرمایا، لیکن جب عمروں نے دوبارہ للکارا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہو گئے اور اجازت طلب کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر صبر کرنے کا فرمایا۔ تیسری مرتبہ جب عمروں نے نہایت غرور کے ساتھ مسلمانوں کو چیلنج کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ کھڑے ہوئے۔ اس مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی۔ آپ صلی اللہ
अलैहि वसल्लम ने अपनी दुआओं से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को रुखसत फरमाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मैदान की तरफ बढ़े। इनके कदमों में एतमाद था, दिल में ईमान था और ज़ुबान पर अल्लाह का जिक्र था। जब उमरों ने देखा कि एक नौजवान इसके सामने आ रहा है तो वो हैरान हुआ। इसने पूछा, तुम कौन हो? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया, मैं अली बिन अबी तालिब हूँ। उमरों ने कहा, मैं तुम्हारे वालिद का दोस्त रहा हूँ, मैं तुम्हें कत्ल नहीं करना चाहता, वापस चले जाओ। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नहायत इत्मीनान से फरमाया, मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूँ। उमरों ने इनकार कर दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, फिर मैदान छोड़कर वापस चले जाओ। उमरों ने इस तजवीज़ को भी रद्द कर दिया। आखिरकार हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, तो फिर आओ मुकाबला करो। ये सुनकर उमरों गुस्से से आग बगोला हो गया। इसने घोड़े से उतरकर अपनी तलवार निकाली और पूरी कुव्वत से हमला कर दिया। मैदानी जंग में दोनों जानब से तलवारें चलने लगीं। एक तरफ अरब का मशहूर तरीन पहलवान था और दूसरी तरफ ईमान से भरपूर एक नौजवान मुजाहिद। चंद लम्हों में गिरदो गुबार का ऐसा तूफान उठा कि लोगों की नज़रों से दोनों ओझल हो गए। मुसलमान बेचैनी से देख रहे थे। हर शख्स की नज़रें इसी मुकाम पर जमी हुई थीं। किसी को मालूम नहीं था कि अंदर क्या हो रहा है। फिर अचानक खामोशी को चीरती हुई एक बुलंद आवाज़ सुनाई दी, अल्लाहु अकबर। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आवाज़ थी। जब गिरद बैठ गई तो लोगों ने देखा कि उमर बिन अब्दूद ज़मीन पर पड़ा हुआ है और अल्लाह ताला ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अजीम कामयाबी अता फरमाई है। मुसलमानों के चेहरों पर खुशी छा गई। दुश्मन के दिलों में खौफ बैठ गया। जिस शख्स पर पूरा लश्कर नाज करता था वो आज शिकस्त खा चुका था। इस एक वाक़या ने दुश्मन के हौसले तोड़ दिए और मुसलमानों के ईमान को मज़ीद मजबूत कर दिया। मोहतरम नाजरीन, ग़ज़वा खंदक का ये वाक़या सिर्फ एक जंगी दास्तान नहीं बल्कि ईमान, यकीन और अल्लाह पर कामल भरोसे का ऐसा सबक है जो क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए मिशले राह है। एक तरफ उमर बिन अब्दूद था जिसे पूरा अरब 1000 सवारों के बराबर समझता था और दूसरी तरफ हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम थे, एक ऐसा जवान जिसके दिल में दुनिया की ताकत का नहीं बल्कि रब्बे कायनात की मदद का यकीन मौजन था। बज़ाहिर मुकाबला दो अफराद का था लेकिन हकीकत में ये हक और बातल, ईमान और गरूर, तवक्कल और तकब्बर के दरमियान मुआरका था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हमें सिखाया कि कामयाबी ताकत, शोहरत और ज़ाहरी वसाइल से नहीं मिलती बल्कि अल्लाह ताला पर सच्चे भरोसे से, इखलास और हक पर साबित कदम रहने से मिलती है। जब इंसान अल्लाह के लिए खड़ा हो जाता है तो फिर बड़े से बड़ा तूफान, मजबूत से मजबूत दुश्मन और खौफनाक से खौफनाक आजमाइश भी इसका रास्ता नहीं रोक सकती। आज हम अपनी ज़िंदगियों पर नज़र डालें तो शायद हमारे सामने भी अपने अपने उमर बिन अब्दूद मौजूद हैं। कहीं मुश्किलात की सूरत में, कहीं गुनाहों की शक्ल में, कहीं खौफ, मायूसी और नाउमीदी की सूरत में। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि अगर दिल में ईमान ज़िंदा हो, नीयत खालस हो और कदम हक पर हों तो अल्लाह ताला नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। नाजरीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तलवार ने इस दिन सिर्फ एक दुश्मन को नहीं गिराया था बल्कि ये पैगाम भी दिया था कि बातल चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, इसका अंजाम शिकस्त ही है और हक चाहे बज़ाहिर कमज़ोर नज़र आए, आखिरकार सर बुलंद होकर रहता है। अल्लाह ताला हमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसा ईमान, ऐसी जुर्रत, ऐसा इखलास और हक के लिए खड़ा होने का हौसला अता फरमाए। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, ए अल्लाह, जिस तरह तूने ग़ज़वा खंदक में अपने मुखलिस बंदों की मदद फरमाई, हमें भी ईमान, सब्र और तवक्कल की दौलत अता फरमा। या अल्लाह, हमारे दिलों को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसी जुर्रत, इखलास और हक पर साबित कदमी नसीब फरमा। हमें हर खौफ, हर आजमाइश और हर गुनाह पर काबू पाने की तौफीक अता फरमा। ए रब्बे करीम, हमारे दिलों से तकब्बर, हसद और मायूसी को दूर फरमा और अपनी मोहब्बत, अपनी इताअत और अपने जिक्र की मिठास अता फरमा। हमें हक को पहचानने, इस पर अमल करने और बातल से बचने की तौफीक दे। या अल्लाह, हमारे वालिदैन, असातिज़ा और तमाम उम्मत मुसलमान की मग़फ़िरत फरमा। बीमारों को शिफा, परेशान हालों को राहत और भटके हुओं को हिदायत अता फरमा। हमें ईमान पर ज़िंदा रख, ईमान पर मौत अता फरमा और क़यामत के दिन अपने नेक बंदों के साथ उठा। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी का ये ईमान अफरोज़ और तारीख़ी वाक़या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल
چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ آئندہ کس عظیم صحابی یا اسلامی شخصیت کا واقعہ سننا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک نئے ایمان افروز واقعہ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔